ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 15 अगस्त 2022 31 सावन नानकशाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਸੀਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਵ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਚਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं और इस वीक का पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और आस करते हैं कि जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरिया होएगा। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज के प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है सियाटल तो सरदार सुखविंदर सिंह जी संधू वालों। सो इन्हां ने सुनेहा दिता है कि अज 15 अगस्त का दिन है और असी एक गुलामी विचों निकल के दूजी गुलामी विच आ वड़े हां। सो इस बारे साडी पहुंच की है ये भी सानूं विचारना चाहिए है। सो किते ना किते असी अपनी निजी जिंदगी विच रुझे हाँ अते कौमी पक्ष तो कोई सार्थक कदम चुकण विच नाकाम हाँ। सो गल्लां जरूर करते हाँ कदे कदाई माड़ी मोटी जिहड़ी एक्टिविटी भी करते हाँ और असल मसला बस गल्लां तक ही सीमित रह जाता है और गुलामी ऐदा नहीं लैनी। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असी सरदार सुखविंदर सिंह संधू जी होरां दा तह दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील की बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकते साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि जिस तरह कि अज 15 अगस्त का दिन है जिहड़ा कि भारत दी जिहड़ी आज़ादी का दिन है। सो अज 35 मिलियन सिख कौम ने दुनिया भर विच जिहड़ी है खालिस्तानी झंडे अते निशान साहब लहरा के खालिस्तान की आज़ादी का जिहड़ा पैगाम है वह दे दिता है और तिरंगे नूं रिजैक्ट किया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे इसी तरह बने रहना देखण सुणने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार है? देखो असी समझते हैं कि ये वीकेंड 35 मिलियन सिख नेशन और इंडियन स्टेट दे विचाले जिवें कदे अड अड टूरनामेंट्स दे विच खास तौर ते पिंडां च जदों कोई खेड मेले हुंदे सी ते फाइनल डे दी इवेंट हुंदी सी रस्साकशी। अच्छा। और वो सब तो दिलचस्प भी हुंदा सी कि भाई किदी ताकत की है कदे इधर नूं रस्सा कदे उधर नूं रस्सा। अच्छा। और बाहर खलोती क्राउड जिहड़ी है वो है शावा कर रही हुंदी सी। अच्छा। और वो अपने आप दे विच जिहड़ा है इस गल दा सबूत भी हुंदी सी कि किस पासे ताकत ज्यादा है। बिल्कुल। और जिहड़ा बिंडी नाल जुड़िया है बंदा है वो कई बार बड़ी हड्डी कटदा सी लेकिन जदों दूसरे पासे जोर पैंदा सी ते खिंचिया जांदा सी बार पैर उखड़ गए तो फिर बाकी जिन्ने मर्जी जिहड़े ने जोरावर होण वो दूजी टीम खिंच के लै जांदी सी। बिल्कुल। सो असीं क्योंकि जिस अंदाज दे विच इंडियन स्टेट ने 75ਵੀਂ सालगिरह जिहड़ी कि ਜ਼ਹਿਰ नाल भरे हुए समाज और ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ मुल्क दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ 75ਵੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਮਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਸ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਝੂਠ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਲੋ हिंदूत्वी टीम का जिहड़ा राज है वह खत्म किया महाराष्ट्र और जिस किस्म का फिर हुणे जिहड़े बाकी 2-3 सूबे कांग्रेस कोल रहिंदे ने उन्हां दे विच भी अपनी खेड रहे ने। सो उन्हां नूं लगदा सी कि भाई असीं तां जिहड़ा वो सारा काबू कर लिया
ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 17-18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, 43 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 1/3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ 20-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੀਆਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਏ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ 47 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਥਾ ਭੰਨਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੰਗਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੀਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਈਏ
ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਪ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਪ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਲੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸੇਜ਼ 1000 ਵਰਡਸ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਕੇਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ CBI ਜਾਂ ED ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਝੂਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਸੁੱਟਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦੌਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਖਤਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੀਨ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ स्वर्ग में जाएंगे नरक में? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 पैसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੈਲੰਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ, ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਗਾੜ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਓਟਵਾ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
कश्मीरी भैणां भरावां ने भी जिहड़ा वो शमूलीयत की, साझा प्रोटेस्ट सी। और इत्थे क्योंकि असी न्यूयॉर्क दे विच जिहड़ा खास तौर ते सैटरडे दा प्रोटेस्ट जिन्हों साडी टीम ने बड़ी मेहनत दे नाल लाइव कवर भी कीता है और इक्को वेले 3-4 हज़ार बंदा घट्टो विदन इत्थों दे सिस्टम च जिहड़ा यूट्यूब दे उत्ते लाइव देख रहा सी। और वो सारे दा प्रबंध ईस्ट कोस्ट सिख कोआर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ कमेटी वालों किया गया। खास तौर पर गुरुद्वारा रिचमंड हिल की प्रबंधक कमेटी बस खास तौर पर आई। और क्योंकि एक्टिविटीज़ इक्को वेले अजकल विआहां का सीजन भी है, होर भी कई एक्टिविटीज़ चल रही ने, लेकिन यूनाइटेड नेशनस के बाहर जिहड़ा प्रोटेस्ट हुंदा है उसकी एक अपनी अहमियत हुंदी है। और साडी प्रेजेंटेशन भी उस दे विच हर एक नहीं सारियां जथेबंदियां दे नुमाइंदे भावें जिहड़े ने हर एक का एक अपना अपना झंडा हुंदा जो तुसीं जथेबंदी थल्ले काम करते, लेकिन मैसेज बड़ा क्लीयर सी कि 35 मिलियन सिख नेशन खालिस्तान दे लई वचनबद्ध है और वो वंगार रहा है स्टेट दे माइट नूं। और यही गल जदों हुण वीर सुखविंदर सिंह सिएटल तो जिन्होंने अज के प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया है, साडी टीम सिएटल गई सी, उदों दे ही ये सारियां दे नाल जिहड़ा इन्हां दी स्पॉन्सरशिप है। तो मैसेज तो यही है कि एक गुलामी चों निकल के असी दूसरी गुलामी च आए। और इहदे च कोई शक नहीं है कि फरंगी दी गुलामी तो हिंदू तवियां दी गुलामी, और इस गुलामी दे संगल कट्टे जाणगे जे असी इस सांझी स्पिरिट दे नाल जो सानू ये पिछले 3 दिनों तो देखण च आ रहा है। और जिहड़ा मैसेज कदे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने वड्डे घल्लूघारे वेले किवें अपने आप नूं डिफेंड जदों कि 4 चफेरे सिख दल जिहड़ा वो घिर जांदा है तो फिर ये हुंदा है कि भाई किवें की विਉਂਤਬੰਦੀ की जाए, अपनियां मिसलां दे झंडे थल्ले लड़िया जाए जां किवें होए। सर जस्सा सिंह आलूवालिया ने ये हुक्म दिता सी, दल खालसा दे मुखी सन, कि मिसल वंड अब कबहू ना पाओ रल मिल के ये पंथ बचाओ। कि इस वेले वंड पा के कि भाई किहड़ी टैरीटरी तुहाडी है किहड़ा, इस वेले तो यह है कि भी असी पंथ नूं बचाउणा है। सो मैं समझदा भी हुण इहदे बावजूद कि जथेबंदियां मतभेद हमेशा हुंदे ने, जागदियां कौमां च हुंदे ने, पर हुण ये एक रुझान है सारे पासे कि जिहड़े सांझे प्रोग्राम ने उन्हां दे विच सब दी शमूलीयत हुंदी है। और कोई भी किसी बारे जिहड़ा वो नैगेटिव गल नहीं करदा, उहनूं पता हुंदा है कि भाई ये जिहड़ा साडा सांझा प्लेटफॉर्म है, इत्थे साडा दुश्मन एक है ब्राह्मणवाद और हिंदूतवी ताकतां, और असी आज़ाद मुल्क खालिस्तान दे लई जिहड़ा वो साडा अल्टीमेट उसनूं लिबरेट कराना साडा ऑब्जैक्टिव है। सो यही स्पिरिट यूनाइटेड नेशनस के सामने प्रोटेस्ट वेले भी देखण च आई। और साडी प्रेजेंटेशन जिहड़ी है पंजाबी और अंग्रेज़ी दोनों चो भी काफ़ी वायरल हुई, क्योंकि उसे शाम बेशक लाइव कवरेज आलमोस्ट 2-2.5 घंटे के प्रोटेस्ट की वो भी मौजूद सी, लेकिन अजकल जदों असी अटेंशन स्पैन भी देखते हैं जिहड़े तो बिल्कुल जुड़े हुंदे ने अंदरों, उन्हां दे लई तां हर पल अहमियत वाला हुंदा है। पर कुछ जिहड़े ने वो हर एक दे कोल अपने अपने वक्त दा भी जिहड़ा है वो रुझेवां है। सो वो पसंद करते हैं कि जे उन्होंने जिहड़ा क्रक्स है उस वो मिले। सो वो भी जिहड़ा सानू काफ़ी इस दे उत्ते इनपुट भी मिली है। साडे बहुत सारे पाकिस्तानी भैणां भरावां ने भी हाईली एप्रीशिएट किया है, क्योंकि साडी कोशिश हमेशा ही हुंदी है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट भी शॉर्ट नोटिस ते ऑर्गेनाइज होया। असीं अपने कश्मीरी भैणां भरावां नूं इनफॉर्म भी नहीं कर सके प्रॉपरली, हालांकि ज्यों ही प्रोटेस्ट ओवर होया साडे वीर कामरेड जी और राजा रजाक होण दा वे सन, लेकिन असीं एक आट महसूस की कि असीं इस वार क्योंकि वाशिंगटन DC प्रोटेस्ट सी अगले दिन, और ये भी श्योर नहीं सी मेरा कि भी मैं DC जाना है कि किवें। सो लेकिन इहदे बावजूद असीं ये समझदे हैं कि जिहड़ियां साडीयां जिन्नियां प्रेजेंटेशनस हुंदियां उत्थे असीं बराबर कश्मीरी हक्कां दी गल करदे हैं, क्योंकि मैं जैन्यूनली महसूस करदा हैं कि भाई जिथे बहादुर कश्मीरियां ने डिफाइंस दित्ती है इन्हां सारे वरियां च, उत्थे साडा दुश्मन भी एक है और साडा रल के तुरना। और यही कारण सी कि जदों वो दुश्मन भी समझदा है कि जे असीं
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਦਲਿਤਸ ਬਾਈ ਦਾ ਦਲਿਤਸ ਫॉर ਦਾ ਦਲਿਤ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੈਸਡ ਸੀ, ਸੁਪਰੈਸਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਔਰ ਹਿਊਸਟਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿਊਸਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਤੋਂ ਵੀ 10-12 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵੀ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਵੇ ਬੈਕ ਇਨ 90s, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਲੂਸ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 1000-1500 ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਆਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 2 ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਔਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੀ TV 84 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। 3 ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਨਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਣਗੌਲੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਣਗੋਲੇ ਸਿੱਦਕੀ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਨਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਨਗਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਾਰ ਡਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਗਾਰਾ 5 ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਣਾ, ਚੋਟ ਸੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਬਡਿਊਡ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਢੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਓਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਵਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਈਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ beware my friends, not even the tricolor Indian flag is dear to the radical Indian nationalist. Come next election 2024 you may see the tricolor replaced with the orange flag of the RSS. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਫਰੀडम in India is severely restricted with direct threats to any journalist publishing the truth that is then propagated against them
ਐਂਡਿੰਗ ਇਨ देयर ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ। ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਸੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਡੈਥ ਆਫ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਟਰ ਕੈਂਪੇਨ, ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਕਐਂਡਰਿਊ ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਡੈਥ ਆਫ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਐਡਹੀਅਰਸ ਟੂ ਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਹਿਟਲਰ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ। ਇਹ ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕੈਸੂਲਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਮਾਡਲ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 15/8/2022 75 years of religious strangulation, third Sikh genocide 1984 and Muslim genocide Gujarat 2022 ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਹੈ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਲ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਔਰ ਥੋਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा पही अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, जिस दियां खुशियां विच हर साल की तरह ट्राई स्टेट के केंद्रीय स्थान गुरुद्वारा साहब सिख कल्चर सोसाइटी तो जो नगर कीर्तन सजाया जाता है, समुचियां ट्राई स्टेट दियां संगतां, सभावां, सभा सोसाइटियां, पंथक जथेबंदियां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा साहब दी समुची प्रबंधक कमेटी वल्लों इस साल नगर कीर्तन 21 अगस्त दिन ऐतवार नूं
ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਕਰਵਾਇਆ, ਨਵੰਬਰ 84 ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਲਿਓਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੇਲਿਓਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਏਜੰਡਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਲਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 34 ਦੀਆਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮਰੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦੀ ਬੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 92-93 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 92 'ਚ 1992 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਲੇਟ 80s ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛਾਪਾ ਸੀ CRPF ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, CRPF ਦਾ ਐਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ अरे भाई हमने एक ब्रह्मा तो सुना था जो बना के दुनिया में भेजता है, पर ये ब्रह्मा यहाँ से ऊपर भेजता है। और वो उन्होंने टैक्स दिंदे सी अपनी सर्वाइवल ਲਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ 1992 ਚ KP ਗਿੱਲ ਔਰ ਬੇਅੰਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 95-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। 96-97 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ। ਇਹ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1716 ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 1726 ਤੱਕ ਜਾਂ 1730 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਦੋਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਜ਼, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਲੇਟ 90s ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫੌਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ SSP ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ IG ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਸ਼ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਫੌਸ਼ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਗਾਣੇ, ਆਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੱਲਾ ਫੌਸ਼ਪਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਕਿ 90s 'ਚ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 2012 ਚ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2012 ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਗੁਲ ਮੁੱਕ ਮੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 95 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। 2 ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਔਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਸੀ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। 2015 ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ। ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, 5-6 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰੋਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਬੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਲਾਨਦਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਲੜਿਆ, 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਦਾਰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾਓ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਸੰਤੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਵੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਨਚਾਰ ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਫੌਸ਼ੀ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਭਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਰ ਬਣੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੈਰਤ, ਉਹੀ ਅਣਖ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਉਹੀ ਅਲਬੇਲਾਪਨ, ਉਹੀ ਮਸਤੀ, ਉਹੀ ਵੰਗਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਭਰੂ ਅਣਖੀ ਅੜਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਥੱਲੇ ਰੰਗਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲ, ਉਹੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੀ ਨਵੰਬਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਰਜੀਮ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨੈਪ ਪਿਕਚਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਾ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਮਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਈਵਨ ਅਜੀਤ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸਿਵ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੈ
ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨਵਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜੁੰਬੜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੀ ਆਏ, ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੀ ਲਾਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਭਗੌੜੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਡੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਬੇ ਘੁੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਹ ਮੀਨਾਰੇ ਫਤਿਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾਰੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਪੜ ਚਿੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨਾਰੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਸਰੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਹੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਝੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ
ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਜੁਰਤ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਇਧਰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਕੇਸਰੀ। ਕਿ BBC ਦੀਆਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਲ ਦੇ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀ, ਇਧਰ ਘਰ ਘਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ, 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਨਹੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਕਲਗੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ 3ਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੌਲ ਤਵੱਜ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਧੌਲ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏ, ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵੀ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਹੁਣ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਝੂਲਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜਿਆ, ਸੋ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1849 ਤੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ। ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਕੜੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤभी ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 21 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2014 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਹੱਸੀ ਹੱਸ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਥਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ 43 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਔਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਜਿਸ ਲੇਖਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁੰਛਣਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਇਸ ਲਈ 40,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 1962 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਆਂਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ हैं, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ हैं कि जी कूड़ ने खुट्टा नानका ओढ़ सच रही, लेकिन कई बार हैरानी भी होंदी है
ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਝੂਠੇ ਕਰਪਟ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਜੁਮਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਬਰਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਬਰੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਟਪਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2002 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬੇਘਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਢਾਹ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਇਹ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਪਲੈਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 5 ਪ੍ਰਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਝਾਂਸਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 76th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੇਜ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ। ਡਿਵੈਲਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਭਾਰਤ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2022 ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆਫ ਸਰਵੀਚੂਡ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੋਗਲਸ ਤੇ ਪੈਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ। ਔਰ ਆ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਉਹਨ ਤਾਂ 2-3 ਸੂਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਦਾ ਨਮੋ 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 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਟੂ ਦਾ ਗੋਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਮਮਾ ਨਾ ਨਮੋ ਨਮੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੋ। 1000 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਧ ਪਜੱਦੀ ਉਧਰ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਾਰਸ਼ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵੀਚੂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਰੂਟਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਔਰ
ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪਲੈਜ ਦੇਖਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਆ 3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਫੇਸਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਕਲੈਪਸ, ਸੇਜ਼ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਡੇ ਵਾਸ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਕਲੈਪਸ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਝੂਠ, ਲਾਇਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਰੁਣਧਾਤੀ ਰॉय ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਲੇਮਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਏ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। The practice of bulldozing Muslim homes and businesses for purely punitive reasons is proof that India is transitioning pretty brazenly into a criminal Hindu fascist enterprise, says Arundhati Roy। कि भाई ये हिंदू फाशिस्ट क्रिमिनल स्टेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ LA ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LA ਟਾਈਮਸ op-ed ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਖੀਲਾ L ਅਨੰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ op-ed ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ I can't stay silent about injustices in India committed in the name of our faith। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਵਰਕਰ, ਗੋਲਵਲਕਰ, ਹੈਡਗੇਵੇਅਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹਿੰਦੂ। ਔਰ ਇਹ LA ਟਾਈਮਸ ਅਖੀਲਾ ਐਲ ਆਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਜਸਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਲਾਇਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਰੈਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤਿਰੰਗੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੌਲੀ 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 ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਕਿ ਜੀ ISI ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲੋਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠਾ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਪੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਮਰਹੂਮ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਰਾਣਿਆਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇਗ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਬਣ, ਹਾਲਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਸੀ ਦੁਆਬਾ ਮੁੱਕਦਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ, ਜਲਾਵਤਨ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ 170 ਪਲੱਸ ਸਾਲ 1849 ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਵੜੈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੱਗੀ ਲੈਲਪੁਰੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਪਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਔਰ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਦਾਈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਨਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ, ਪੀੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਸਟਾਈਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਵਨ TV84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿ 47 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਪੀੜ ਵੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੀੜ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਾਰੀ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਲਰ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਪਰ ਬੀਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੀੜ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਮਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਓ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁੜਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ,
ਜੋ ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪਰਾਏ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ? ਬੀਵੀ ਨੇ ਟੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਫਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨੌਰਥ ਪੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਜ਼ੋਵੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਇਸ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਆਏ,
ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਜ਼ੋ ਵੇਅਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਐਡਮਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸ ਜ਼ੋਵੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਔਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ 8-8 ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਪਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਏ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ। ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਥਾਵਾਂ ਨਾਵ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਾ ਕੇਵਡ ਨਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਕੇਵਡ ਹੈ ਥਾਉ ਅੰਬੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ, ਹੋਂ ਕਿਸਨੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਉ। ਥਾਵਾਂ ਨਾਵ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕੇਵਡ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕੇਵਡ ਹੈ ਥਾਉ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ, ਹੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਉ। ਅੰਬੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਥਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵਾਂ। ਵਰਨਾ ਵਰਣ ਨਾ ਭਾਵਨੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਚਸਾ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨਾ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਕਿਸੈ ਵੱਡਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ। ਹੁਕਮ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੱਸਾ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੇ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਵੇ ਚੱਸਿਆ, ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਵੜ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਜੁਗੈ ਜੁਗੈ ਭੰਡਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਮੋਰ, ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੋਰ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿ ਕਈ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਰ ਮੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ। ਕੇਵੜ ਦਾਤਾ ਆਖੀਆ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਕੇਵੜ ਦਾਤਾ ਆਖੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਮਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਗਨੀਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਜੁਗੈ ਜੁਗੈ ਭੰਡਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਲਈ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਇਆ, ਔਰ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।